So, hello everybody, welcome to CSAP IAS Academy. So, আজি আমি ইয়াতে YouTube আমি লাইভ হেৰি কৰিব গৈ আছো, that is আমাৰ জিঅগ্ৰাফিৰ পৰা mostly MCQ খিনি আমি গুটেই কভাৰ কৰিব গৈ আছো. So, let's talk about আজি আমি জিঅগ্ৰাফিৰ যিখিনি আমি এনচিপি তা এমসিকিউ খিনি কভাৰ কৰিম. তাৰ আগতে also like to mention that আমি VAJRA batch launch কৰিব গৈ আছো. So আমি 2 তাৰিখৰ পৰা launch কৰাৰ কথা আছিল, বাট যেহেতুকে আমাৰ এপটো অলপমান এতিয়া আপডেট হৈ আছে, so সেইকাৰণে অলপমান সময় লাগিছে. So তোমালোকে কোনোৱে ইয়াতে হেৰি কৰিব নালাগে, মানে কি বুলি কয়, একো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ কি আমি পূজাৰ পিছতে আমি 13-14 তাৰিখ মানৰ ভিতৰতে আমি হেতু লঞ্চ কৰি দিম. ফাইন. সো অলপমান দেৰি হৈছে বিকজ আমি নতুনকে যোনটো নতুন এপ আহিব হেতুত আমি হেতু দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে. সো coming back, so you can join us in our WhatsApp group and also you can join us in our Telegram group. Also would like to mention that আমি enforcement inspector course যোনটো already launch কৰিছো 1999 rupees ote. So hey course to you can join. Now coming back, so আমি কিছুমান prelims oriented যোনবিলাক already আগতে question সোধা হৈছে APSC UPSC হেগেটা আমি অলপমান analyze কৰিম, plus আমি যোনবিলাক probable questions হয় হেবিলাকো analyze কৰিম. So আজি আমি যোনকেইটা question analyze কৰিব ওলাইছো, তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল consider the following statements. High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. So yate high clouds আমি জানো যে তিনটা টাইপৰ ক্লাউড থাকে, lower cloud, middle cloud আৰু ইফালে upper cloud. So higher clouds kini primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Second sentence to যোনটো দিয়া আছে হেতু low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. So duta sentence diya ase amar. So ei duta sentence ot options ase amar, which of the following given statements are correct. So pratham to hol only one, second option only two, third option both 1 and 2, and fourth option is neither 1 nor 2. Fine. So তোমালোকে এটো চাই পেলাই দুইটা question you can put the correct answer and you can mark the correct answer and put it in the comment box. So দুইটা sentence of ভিতৰত দুইটাই শুদ্ধ নে এটা শুদ্ধ, প্ৰথমটো নে দ্বিতীয়টো, so you can mark your answer. Fine. So এটা answer to কি হ'ব, প্ৰথমতে আমি অলপমান analyze কৰি লওঁ. So high clouds primarily reflect solar radiation. So ওপৰৰ পৰা যোনটো সূৰ্যৰ যোনটো হেৰি আহে, যোনটো ইনসোলেশন হয়, যোনটো সানলাইট যোনটো আহে, হেতু ওপৰৰ পৰা obviously reflect হৈ যায়. So হেতুক আমি কওঁ যোনটো upper cloudৰ যোনটো reflective index হেতু অলপমান বেছি থাকে, white cloud যিখিনি থাকে, plus lower cloud যিখিনি হয় অলপমান dark cloud, moisture content অলপ বেছি থাকে, হেকিনে কি কৰে সারফেসৰ পৰা যোনটো ৰিফ্লেক্ট হয় হিটটো সানলাইট আহাৰ পিছত যোনটো হেতু ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশন, যোনটো হিট ৰিফ্লেক্ট হয় হেতু ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশন হয়, হেতু কি কৰে ট্র্যাপ কৰে. ফাইন. সো হেই হেতু কি কৰে এবজর্ব কৰে. তো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, দুইটা সেন্টেন্সে কারেক্ট হয়. সো এই কাৰণে যোনটো কারেক্ট আনসার হ'ব হেতু both 1 and 2. ঠিক আছে. হেনেকে সেকেন্ড কোয়েশ্চন টু লৈ যাও. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs. তো northern hemisphere আমি জানো যে দুটা হেমিস্ফিয়ার আছে, এটা হল যোনটো northern hemisphere আৰু southern hemisphere. So northern hemisphere কথা পাতি আছো আমি. ইয়াতে
যোনটো লংগেষ্ট ডে অফ দ্য ইয়াৰ সবতকৈ দীঘল দিন কোনটো হ'ব normally occurs in the first half of month din kuntu hetu hudha nai first half of the month of June so June mahar prothom first half mane 1 pora 15 leke second half of month of June first half of month of July and second half of the month of July so kuntu correct answer hobo so obviously correct answer ki hobo B that is second month of the month of June so কিহৰ কাৰণে কাৰণ 21st of June আমি জানো যে পৃথিৱীখন ঘূৰি আছে অলপমান টিল্ট হৈ আছে হয় নহয় so এইটো যদি সানৰ পজিশন হয় তেতিয়া হলে আমি যদি কওঁ এডাল ইকুৱেটৰ হয় ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন ইয়াতো ইকুৱেটৰ ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন তেতিয়া হলে ডিসেম্বৰ মাহত 22 ডিসেম্বৰত কি হয় যোনটো ডাইৰেক্ট লাইট সূৰ্যৰ হেতু ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্নত পৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত পৰে সো আমাৰ হেকাৰণে ঠাণ্ডাৰ দিন আৰু সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত অষ্ট্ৰেলিয়া সাউথ আফ্ৰিকা সাউথ আমেৰিকা এখিনিত গৰমৰ দিন আৰু জুন মাহত জুন কোন তাৰিখে 21 জুন যোনটো ডাইৰেক্ট লাইট হেতু কোট পৰা আহি পেলাই ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰত সো এই কাৰণে আমাৰ গৰমৰ দিন সো যেহেতুকে মানে আৰু গৰমৰ দিন সো এই কাৰণে আমাৰ সবতকৈ দীঘল যোনটো দিন হেতু হয় জুন 21 জুন মানে second half of the month of June ঠিক আছে coming to the third question so yate khudise consider the following statements so duta ako statement dia ase in the tropical zone konkhini area kotha koise tropical area kotha koise tropical zone the western sections of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds bujisu aru in the temperate zone the westerlies make the eastern sections of the oceans warmer than the western section tamane yate options ki ase amar which of the following statements given are correct one only two only both 1 and 2 or ifale neither 1 and 2 tamane jodi ami kom first sentence to jodi ami law the in the tropical region zone the western section of the oceans so let's say amar suppose সাগৰ এখন আছে মহাসাগৰ এখন আছে আৰু এখিনি এৰিয়া suppose equatorial area হয় এখানে টেম্পারেট রিজন হয় 40 to 60 ডিগ্রি হয় ডিগ্রি হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে যোনটো বতা বলে যোনটো বতা ইয়াতে ফ্লো হয় হেতু ট্রেড উইন্ড correct tropical area trade wind ase aru one of the strongest winds buli dhora jay so trade wind ki koribo pani tuku eastor pra west loke tani ane so bota aru pani duita jetia hobo tetia friction hobo aru friction hoi pelai ekhini area jekhini pani ei area khini jekhini pani ekhini ki hobo gorom hobo বুঝাইছো আৰু মিড ল্যাটিটিউডৰ যদি আমি কথা পাতো 60 ডিগ্ৰী মানৰ যদি আমি কথা পাতো তেতিয়া হলে ইয়াতে কি হৈ আছে ওয়েস্টার্লিজ আছে বতাটো ওয়েস্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে গৈ থাকে
সো যেহেতু বতাহটো ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে গৈ থাকে এইখিনি এৰিয়াত, তো পানীটোকো টানি পেলাই লৈ যাব ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে। তো পানীৰ স্পীডটো কম হ'ব, বতাহৰ স্পীডটো বেছি হ'ব। সো পানী আৰু বতাহৰ স্পীড বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ কি হ'ব, ফ্ৰিকশ্যন হ'ব। এইখিনি পাওঁতে পাওঁতে ফ্ৰিকশ্যন হ'ব, আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰিকশ্যন হৈ পেলাই আকৌ এইখিনি এৰিয়াত পানীটো কি হ'ব, কুহুমীয়া, গৰম বা লিউকৱাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ। লিউকৱাৰ্ম মানে কুহুমীয়া। সাগৰৰ পানীটো বহুত বেছি গৰম হ'ব নোৱাৰে, লিউকৱাৰ্ম 25 to 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানত খুব বেছি থাকিব। চ' এতিয়া আমি আকৌ আহোঁ চেণ্টেন্স কেইটালৈ। In the tropical zone, the western section of the oceans are warmer than the eastern sections owing to the influence of trade winds. In the tropical zone, so tropical zone কোনখিনি হয়, এইখিনি হয়। The western sections, so western section কোনখিনি হয়, এইখিনি হয়, right, of the oceans are warmer than the eastern section owing to the influence of trade wind. So ইয়াতে আমি দেখাই পাই আছো western section warm হয়, ফাইন। তাৰমানে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কি হয়, কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয়। দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টলৈ আহোঁ। ইন দ্য টেম্পাৰেট জোন, তো টেম্পাৰেট জোন কোনখিনি হয়, আকৌ এইখিনি এৰিয়া হয় টেম্পাৰেট জোন, এইখিনি এৰিয়া হয়। টেম্পাৰেট জোনত কি হৈ আছে এতিয়া, westerlies make the eastern section, westerlies মানে ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে যোৱা যোনটো বতাহ, তো ৱেষ্টৰ পৰা যোনটো ইষ্টলৈকে গৈ আছে বতাহটো, সেইটোৱে কি কৰি আছে, westerlies make the eastern sections of the oceans, সাগৰখিনিৰ ইষ্টাৰ্ণ সেকশন warmer than the western section. So সাগৰখিনিৰ ইষ্টাৰ্ণ সেকশন warmer than the western section, হয় নহয়? সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাই আছো, সো এইটো ষ্টেটমেণ্টটো তাৰমানে কি হয়, কাৰেক্ট হয়। বুজিছো? সো আনসাৰটো কি হ'ব, both 1 and 2, ঠিক আছে? সো সেনেকে পেলাই যদি আমাৰ কনসেপ্টবিলাক যদি আমাৰ ক্লিয়াৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ইভেন ইউপিএসসি বা এপিএসসি কুৱেশ্যনবিলাক আমি ইয়াত সহজে কৰিব পাৰিম। এতিয়া ফোর্থ কুৱেশ্যনটো হ'ল, why are dew drops not formed on a cloudy night? ফাইন। ডিউ ড্ৰপছ মানে কি, যোনটো নিয়ৰ বুলি কওঁ আমি। সো যেতিয়া যোনটো টেম্পাৰেচাৰ, নৰ্মেলি সাপোজ আমি কওঁ হিউমিডিটি, যোনটো আমি ৰিলেটিভ হিউমিডিটি, সো ৰিলেটিভ হিউমিডিটি যোনটো আমি কওঁ, সেইটো যেতিয়া 100% হৈ যায়, নৰ্মেলি যোনটো আমি হিউমিডিটি কিমান আছে বুলি ক'লে, গুৱাহাটীৰ হিউমিডিটি কিমান 70%, 80% পাৰ্চেণ্টত কেলকুলেট কৰোঁ। তো যেতিয়া 100% হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ, স্যাচুৰেটেড এয়াৰ বুলি কওঁ। বতাহটো কি হৈ আছে, স্যাচুৰেটেড হৈ আছে। তো তাৰপিছত 1% যদি ইনক্ৰিজ হৈ যায় হিউমিডিটি, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ মানে বতাহত বা ক্লাউড, সেইটো মেঘত সিমান কেপাচিটি নাই এতিয়া, সো সেইটো ইট উইল বি ডাম্পড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ৰেইনফল। সো এতিয়া ক্লাউডছ, সো সেইটো যদি বহুত কম হয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো কি বুলি কওঁ আমি, ডিউ ড্ৰপছ, যোনটো নিয়ৰ, বহুত ডাঙৰ বৰষুণ নহয়, বাট কি পৰে, নিয়ৰ পৰে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল, why are dew drops not formed on a cloudy night? বেছি মেঘ থাকিলে তেতিয়া ডিউ ড্ৰপছ কিয় ফৰ্ম নহয়? তো যদি মেঘ বেছিকৈ আছে, তেতিয়াহ'লে ক্লাউডছ এবজৰ্ব দ্য ৰেডিয়েশ্যন ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ। ষ্টেটমেণ্ট কেইটা কি আছে, মেঘখিনিয়ে কি কৰিব, পৃথিৱীৰ পৰা যোনটো ৰেডিয়েশ্যন হৈ আছে, সেইটো কি কৰিব, এবজৰ্ব কৰিব। নহ'বা কি হ'ব, ক্লাউডছ ৰিফ্লেক্ট বেক দ্য আৰ্থছ ৰেডিয়েশ্যন। ক্লাউডে কি কৰিব, যোনটো আৰ্থছ ৰেডিয়েশ্যনটো ৰিফ্লেক্ট কৰি দিব, আকৌ বেক পঠাই দিব তললৈকে। নাইবা থাৰ্ড, যোনটো আৰ্থ ছাৰ্ফেচ উড হেভ ল' টেম্পাৰেচাৰ অন ক্লাউডি নাইট। চ' আৰ্থ ছাৰ্ফেচ, পৃথিৱীৰ যোনটো ছাৰ্ফেচটো, সেইটো কি হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ কম হ'ব ডিউৰিং ক্লাউডি নাইটছ, মেঘ থকা মানে ৰাতিবিলাকত। চ' ক্লাউডছ
deflect the blowing wind to the ground level. So যোনটো blowing wind মানে যোনটো বতাহ বৈ আছে হেতু কি কৰিব তললৈকে পঠাই দিব so obviously এইটোটো নহয় ঠিক আছে earth surface would have low temperature on cloudy nights এইটো নহয় কিহৰ কাৰণে নহয় কাৰণ clouds deflect the blowing wind clouds এ blowing wind deflect নকৰে উল্টা clouds deflect হৈ যায় by blowing wind বতাহেহে মেঘ বিলাকক উৰাই লৈ যায় মেঘে আকৌ বতাহক বেলেকে হেৰি কৰিব নোৱাৰে ফাইন so হেতু স্টেটমেন্টটো কমপ্লিটলি ৰং হয় earth surface would have low temperature on cloudy nights normally কি হৈ যায় cloudy nightsত আমি যদি চাও বৰষুণ যদি হোৱা নাই তেতিয়া হলে হেতু ট্র্যাপিং হয় অলপমান হিটটো ফাইন so এটো ডাইৰেক্টলি নহয় বাট ইনডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো আমি হ'ব পাৰে বাট অপশনস বিলাক চাই পেলাই এটো পসিবিলিটি হিমান বেছি নাই next is clouds reflect back the earth's surface আৰু এটো এই অপশনটো হল clouds absorb the radiation released from the earth's surface so clouds যে যদি radiation টো absorb কৰিলো তেতিয়া হলে তলৰ এখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা হলে তো কনডেনসেশন হ'ব আৰু কনডেনসেশন হলে তেতিয়া dew drops ফর্ম হৈ যাব যেনেকৈ যদি আমি কওঁ যে এটা যদি বটল এটা আছে সো বটল এটা যদি আমি বৰফ ভৰাই দিও তেতিয়া হলে বাহিৰত কি হ'ব পানীৰ টোপাল কিছুমান ফর্ম হৈ যাব ফাইন সো হেখিনি ভিতৰটো যদি আমি বৰফেৰি ঠাণ্ডা কৰিলো তেতিয়া হলে ইয়াতে পানীৰ টোপাল কিছুমান ফর্ম হৈ যাব সো হেনেকে যদি ফার্স্ট অপশনটো যদি আমি লম clouds absorb the radiation released from the earth surface তাৰ মানে clouds যদি absorb কৰিলে তেতিয়া হলে obviously তলৰ এখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা হলে কি হ'ব dew drops তাতে ফর্ম হৈ যাব নিয়ৰ ফর্ম হৈ যাব সো এটো নহয় তেতিয়া হলে আনসারটো কি হ'ব আমাৰ clouds reflect back the earth's radiation সো ওপৰৰ পৰা কি কৰে ৰেডিয়েশনটো ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়ে আৰু ৰিফ্লেক্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে এখিনতে কি হৈ যায় টেম্পাৰেচাৰটো অলপমান হাই হৈ যায় আৰু হেকাৰণে ইয়াতে dew drops formation নহয় সো আনসারটো কি হ'ব আমাৰ বি that is clouds reflect back to the earth's radiation so যদি আমি কওঁ এটো পৃথিৱীৰ সারফেস হয় আৰু ইয়াতে যদি মেঘ বিলাক এনেকে পেলাই আছে বুজিছো তেতিয়া হলে দিনৰ ভাগত সাপোজ বহুত ৰ'দ পৰিল আৰু ৰ'দ যোনটো আহে এটো শৰ্ট ৱেভ ফৰ্মত আহে যোনটো ইনসোলেশন হয় এটো পেনিট্ৰেশন পাৱাৰ বহুত বেছি হয় সো যোনটো ৰ'দ আহিল আৰু এটোৱে সারফেসটো অলপ গৰম কৰি দিলে আৰু গৰম কৰাৰ পিছত যোনটো ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশন যোনটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা এটো লং ৱেভ হয় এটা হেতু উলাই যাব নোৱাৰে ৰাইট উলাই যাব নোৱাৰে সো উলাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এটো কি হ'ব আকৌ এখিনি এৰিয়া অলপ গৰম হৈ যাব আৰু মই যেতিয়া এটা কৈছিলো বটলটোৰ ভিতৰত বৰফ থলেহে আমি ঠাণ্ডা কৰিলেহে এটো অলপমান মেঘ তাতে কনডেনসেশন হ'ব ডিউ ড্ৰপস ফর্ম হ'ব যেতিয়া এখিনি অলপ গৰম হৈ যাব যেতিয়া ওয়ার্ম আপ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া হলে ডিউ ড্ৰপস ফর্ম হোৱাৰ স্কোপটো নাই বুজিছো সো কিহৰ কাৰণে ডিউ ড্ৰপস ফর্ম হোৱা নাই আর নট ফর্ম অন দ্য ক্লাউডি নাইট বিকজ the clouds this is not working anyway because the clouds reflect back the earth's radiation coming to the next question the terms event horizon singularity string theory so ekita bahut bar ami newsot pau event horizon singularity string theory fine so standard model they are sometimes seen in the news kira ami newsot pau in the context of kuntu context ot ami pau observation and understanding of the universe second is study of the solar and lunar eclipses third is placing satellites in the orbit of the earth or fourth
origin and evolution of the living organisms on the earth. So event horizon বস্তুটো কি হয় যেনেকে সাপোজ আমি যে কোনো ব্ল্যাক হোল বুলি যে আমি কম ব্ল্যাক হোল মানে কি য'ত য'ত স্পেচত যোনবিলাক সেলেস্টিয়াল যোনবিলাক কি বুলি কয় ড্ৰামা চলি থাকে যেনেকে ষ্টাৰ্ছ বিলাকৰ যোনটো লাইফত যেতিয়া ফাইনেলি যেতিয়া সব গ্যাস সাপোজ ইভেন সূৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ হাইড্ৰজেনখিনি যেতিয়া চেজ হৈ যাব তাৰপিছত হিলিয়াম গোটেই কনভাৰ্ট হৈ যাব তাৰপিছত ডেন্সিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত কি হয় দুটা অপশ্যন থাকে হয়তো বহুত বেছি ডেন্সিটি বাঢ়ি পৰা সেইটো এটা ব্ল্যাক হোলৰ নিচিনা এটা ফৰ্মেশ্যন হৈ যাব পাৰে নিউট্ৰন ষ্টাৰ হৈ যাব পাৰে নহয়বা আকৌ সেইটো ব্লাষ্ট হৈ পেলাই এটা ছুপাৰনোভা হৈ যাব পাৰে তো এইকেইটা অপশ্যন আছে which is the end of a star life of a star so বহুতবাৰ কি হয় তেতিয়া যেতিয়া ডেন্সিটি বহুত বেছি বাঢ়ি যায় বহুত বেছি ডেন্সিটি বাঢ়ি যায় তাৰমানে এটা স্কোয়াৰ সেন্টিমিটাৰ যদি থাউজেন্ডস এণ্ড থাউজেন্ডস অফ কিলোগ্ৰামৰ যদি লোহা মানে হেচি ধৰাৰ নিচিনা এইটো বহুত ডেন্সিটি থাকে থাউজেন্ডস নহয় এটা মিলিয়নছত আহি যায় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এটা ব্ল্যাক হোল বুলি কওঁ তো ডেন্সিটি ইমান বেছি বাঢ়ি যায় যে লাইটটো ক্যাপচাৰ কৰি লয় লাইটটো পাৰ হ'ব নোৱাৰে ফাইন অকল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশনস ইন দ্য ফৰ্ম অফ গামা ৰেডিয়েশনস বা এইবিলাক ৰেডিয়েশনস অলপমান খালি ডেচিপেট কৰে অলপমান ডিসচাৰ্জ কৰে ফ্ৰম দ্য ব্ল্যাক হোল আদাৰৱাইজ লাইট ডেচিপেট নকৰে সো এতিয়া ইভেন্ট হৰাইজনটো কি বস্তু হয় সেইটো এৰিয়া সেইটো বাউন্ডাৰী যোনখিনি পালে সেই ব্ল্যাক হোলটোৱে যিকোনো বস্তু বিৰাট জোৰত টানি আনে ভিতৰলৈকে তাৰপিছত সেইটো ওলাই যাব নোৱাৰে সেইটো কোৱা যায় ইভেন্ট হৰাইজন বুজিছো সো হেনেকে পেলাই প্লাস সিঙ্গুলারিটি আমি ক'ব পাৰোঁ যোনটো বিগ ব্যাং থিয়ৰিৰ লগত কনসেপ্টটো কানেক্টেড হৈ আছে যে ওভাৰঅল যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্সৰ যেতিয়া লাইফৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি কওঁ যে এটা পইণ্টৰ পৰা সাডেন এক্সপ্লোজন এটা হৈছে হৈ পেলাই গোটেই স্পেচটো কি হৈ গ'ল এক্সপান্ড হৈ গ'ল এক্সপান্ড হৈ পেলাই যেনেকে বেলুন এটা যেনেকে ডটেড বেলুন এটাত মানে বতাহ মানে ফুলাই দিয়াৰ নিচিনা সো গোটেই ডটবিলাক যেনেকে দূৰে দূৰে গুচি যাব এনেকে গোটেই ষ্টাৰ্ছ বিলাক কনষ্টেলেশ্যনছ গ্যালাক্সিজ গোটেই সোলাৰ সিস্টেম বিলাক বেলেগ দূৰে দূৰে গৈ আছে এতিয়াও গৈ আছে সেই কনসেপ্টটো হ'ল আমাৰ সিঙ্গুলাৰিটি যোনটো পইণ্ট য'ৰ পৰা গোটেই ইভলিউশন হৈছিল ষ্ট্ৰিং থিয়ৰি আৰু এটা থিয়ৰিটিকেল ফিজিক্স এটা বহুত ডাঙৰ থিয়ৰি এটা হায়াৰ থিয়ৰি বুলি কোৱা যায় যেনেকে গিটাৰ যেনেকে ষ্ট্ৰিং থাকে আচলতে হায়াৰ ষ্ট্ৰিং বুলি কোৱা যায় য'ত মানে কি যিকোনো বস্তু যেনেকে এটমিক লেভেলত কয় আমি কওঁ যে প্ৰটনছ নিউট্ৰনছ ইলেক্ট্ৰনছ থাকে সলিডছ সো প্ৰটনছ আৰু নিউট্ৰনছ থাকে নিউক্লিয়াছত তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক ঘূৰি থাকে এতিয়া হেৰিত কৈছে ইভেন সাব এটমিক পাৰ্টিকেল যেটা ডিস্কভাৰ কৰিছে কোৱাৰ্কছ হওক বুজনছ হওক বুয়নছ হওক সো হেনেকে পেলাই যেতিয়া সাব এটমিক পাৰ্টিকেল লেভেলত কৈছে যে পাৰ্টিকলছ বিলাক এটা ৱেভ প্যাটাৰ্নত থাকে ফাইন ভাইব্ৰেশন মোডত থাকে সো এট দ্য মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেল দে ভাইব্ৰেট সো সেইটো কোৱা যায় ষ্ট্ৰিং থিয়ৰি বুজিছো সো হেনেকে পেলাই আমি যদি গোটেইবিলাক আমি যদি চাওঁ তো এই কমসে কম আমি জানো যে অৰিজিন এণ্ড ইভলিউশন অফ লিভিং অৰ্গানিজমৰ লগত এটো কানেক্টেড নাই প্লেসিং স্যাটেলাইটস ইন দ্য অৰ্বিট অফ দ্য আৰ্থ এটো লগতো হেনেকে ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড নাই স্টাডি অফ দ্য সোলাৰ সিস্টেম এণ্ড লুনাৰ এক্লিপসেছ এটো এন্টায়াৰলি এটা ডিফাৰেন্ট কনসেপ্ট হয় তাতে আমি লাইটছৰ কথা পাতো যোনটো লাইটছৰ অপেকনেছৰ কথা পাতো বা আমি যোনটো অবষ্ট্ৰাকশনৰ কথা পাতো ফাইন সিজিগি অপজিশন কনজাংশন এইবিলাক পজিশনৰ কথা পাতো অবজাৰভেশন এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ইউনিভাৰ্স অপশন কি আছে আমাৰ সো কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ অবজাৰভেশন এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ইউনিভাৰ্স সো এই শব্দবিলাক যে আমি ইউজ কৰি আছো ইভেন্ট হৰাইজন সিঙ্গুলাৰিটি এইবিলাক আমি অবজাৰভেশন এণ্ড আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য ইউনিভাৰ্সৰ লগত কানেক্টেড আছে নাও কামিং টু দ্য নেক্সট question consider the following statements in a seismograph মানে আমি জানো য'ত earthquake ভূমিকম্প যোনটো ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ ৰেকৰ্ড হয় in a seismograph p waves are recorded earlier than s waves p waves কি হয় the primary waves বুলি যোনটো কোৱা যায় আৰু are stronger are recorded earlier than the S wave মানে যোনবিলাক secondary waves right so
First statement is that P waves আমি আগতে ৰেকৰ্ড কৰোঁ, S waves পিছত ৰেকৰ্ড কৰোঁ কিহত in the seismograph. Second statement to hold in P waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of the wave propagation, whereas in S wave the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Eto ketia hudisile UPSC hudisile about 2023. So tamane P waves ot ki hoy particles bilak to and fro vibrate hoy ase aru S wave ot up and down right angle ot vibrate hoy ase. Fine. So kuntu statement bhul hoy kuntu shuddho hoy duitai shuddho hoy na duitai bhul hoy hetu. So I can wait for few seconds so that you can answer it in the comment box. Fine. So what will be the answer? Answer to ki hobo? Which of the statements given above is correct? So option is amar 1 only, 2 only, both 1 and 2, aru neither 1 and 2. So answer is going to be both 1 and 2. Kiya karone? Because ami janu je jetia konoba eta area bhumikompo eta hoy, ami janu je eta crust ase, tar pisot ase amar mental, tar pisot outer core, tar pisot inner core. So yate jodi kiba eta bhumikompo eta hoy ase tar pora junbilak P waves, primary waves, hebilak straight ulai jay aru plus efalo P waves ahibo plus secondary waves junketa ase eketa ahibo but olopan slowly ahibo. Second wave kini ki ahibo olopan slowly ahibo, and they are going to move a bit fast. Kihor karone? So ami primary waves to ami ki boli kom longitudinal wave boli kom. Longitudinal wave ot ki hoy junbilak particle heketa vibrate kore like a spring. So ebar compression hoy ebar rarefaction hoy mane expansion hoy. Fine. So these are zones of compaction and these are zones of rarefaction. So along the wave motion particles bilak vibrate kori ase. So ekane they have more strength, they have more intensity, and they are more fast. They are strong and they are fast. Any kind of a longitudinal wave. Aru jetia ami S wave or kotha patu, S wave bilak ki hoy? These are called as transverse waves. So transverse wave bilak kenekwa hoy jot eta wavy pattern ot jay eku bostu na jay, it is just a propagation of a disturbance, material movement hua nai, simply disturbance to movement hoise. Wave or definition to ki it is a propagation of a disturbance from one place to the other. So yate juntu material juntu vibrate kori ase wave pattern to kun phale move kori ase, suppose enake pelai move kori ase, but juntu vibration hoy ase hetu
পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ওয়েভ মোশন হৈ আছে হয়তো আপ এন্ড ডাউন বা সাইড ওয়াইজ যেনেকুৱা হ'ব পাৰে সো হেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে হেতু ওয়েভক আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰান্সভাৰ্স ওয়েভ বুলি কওঁ or because they are going sidewise so yate they take more time and they become a bit weak fine so yate options ki asile amar so longitudinal wave or example ki hobo sound wave ase aru juntu amar s wave or example hobo light waves so yate amar junbla option dia asile hetu hol seismograph p waves are recorded earlier than the s wave so obviously the statement is correct so p waves are recorded earlier then second statement to asile amar in p waves the individual particles vibrate to and fro in the direction of the wave motion whereas s wave ki hoy the particles vibrate up and down at right angles to the direction so this statement is also correct so ami answer to keep on both 1 and 2 right so both 1 and 2 is the correct answer next question is each day is more or less the same the morning is clear so eta situation eta dia hoise that each day is more or less the same the morning is clear and bright with a sea breeze the sun climbs high in the sky heat mounts up dark clouds form then rain comes with thunder and lightning but rain is soon over which of the following regions is described in the above passage so juntu passage dia hoise kuntu area hobo savanna kenikwa hoy savanna grassland hoy in the subtropical in the savanna African grassland hoy so yate rain yate juntu dia ase thunder clouds thunder and lightning so etu savanna logot suit nokore so savanna nohobo Mediterranean area kenikwa hoy morning is clear bright with sea breeze so yate sun climbs high in the sky so Mediterranean area sun bahut high in the sky nohoy mane straight heneke palai sun henuka nohoy heat mounts up so Mediterranean area himan besi heat up nohoy so Mediterranean aspect to heneke form nohobo right each day prottekta dinote ki hobo prottekta dinote tate dark clouds form then rain comes monsoonal area amar nisna jaga bilak jot monsoon ahe tate prottek dine borokhon heneke nahe seasonally ahe June July August tinta mahot sobotke beshi borokhon ahibo tasot tar agotu kom tar pisotu kom to monsoonelu nohobo tetiale ki hobo equatorial area jot surjo tu hoday straight pori ase 0 degree ভূমধ্য রেখা সো সেইখিনি এরিয়াত কি হ'ব এই গুটেই সিচুৱেচন এই গুটেই প্যাসেজটো কিহৰ কাৰণে ম্যাচ কৰিব ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াৰ কাৰণে সো আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজন বুজিছো কাৰণ কি ইকুৱেটৰিয়েল ৰিজনত সদায় নহয় বা দুবাৰকে বছৰত সূৰ্যটো এনেকে গ্লো হৈ থাকে তো এইখিনি বহুত হিট আপ হৈ যায় प्रत्येक दिने तो विंटर सीजन ना थाके नो विंटर सीजन ঠান্ডাৰ দিন না থাকে বুজিছো আৰু প্ৰত্যেক দিনে কি হয় each day more or less the same প্ৰত্যেক দিনে almost same যেন seasonal variation হেনেকে না থাকে the morning is clear ৰাতিপুৱা ক্লিয়াৰ হৈ থাকে and bright with a sea breeze ৰাতিপুৱা ধুনিয়া মানে বতা সাগৰৰ পৰা বতা আহি থাকে as the sun climbs high যেতিয়া সূৰ্যটো অলপ ওপৰলৈ আহি যায় তাৰমানে 9টা 10টা 11টা 12টা মান বজাত তেতিয়া কি হ'ব হিট মাউন্টস আপ বিল্ডস আপ গৰম হৈ যায় আৰু গৰম হতে কি হ'ব ডাৰ্ক ক্লাউডস ফৰ্ম ইভাপোৰেশন হ'ব ওপৰত মেঘ আহি যাব ডাৰ্ক ক্লাউড ফৰ্ম
দেন ৰেইন কাম, তাৰপিছত ইমান বেছি ক্লাউড ফৰ্মেশ্যন হ'ব, মেঘ আহি যাব যে তাৰপিছত আকৌ বৰষুণ, আকৌ থাণ্ডাৰ এণ্ড লাইটনিং, বাট ৰেইন ইজ চুন হ'ব, তাৰপিছত আকৌ বৰষুণ চেচ হৈ যাব, আকৌ ঠাণ্ডা, আকৌ গৰম। চ' সেনেকৈ পেলাই এটা টিপিকেল যোনটো ৱেডাৰ এটা মেইনটেইন হৈ থাকে, দেট ইজ ৱাৰ্ম ৱেডাৰ এটা সদায় গোটা থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ থাকে। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন চাউথ এটলাণ্টিক and southeastern Pacific region in the tropical latitudes, cyclone does not originate. Fine. What is the reason? So kunkhini area kotha koise South Atlantic or southeastern Pacific region in the tropical latitudes. So normally ami jodi kom so সাউথ এটলাণ্টিক এৰিয়াখিনি যদি আমি চাওঁ আৰু সাউথ ইষ্টাৰ্ণ পেচিফিক ৰিজনখিনি যদি আমি চাওঁ, কোনখিনি এৰিয়া ট্ৰপিকেল লেটিটিউডত, ট্ৰপিকেল এৰিয়া তাতে মাজৰ এৰিয়াখিনি, ইয়াতে চি চাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ তাতে চাইক্লন নাহে, চাইক্লন ডাজ নট অৰিজিনেট। কি ৰিজন হয়? চি চাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ আৰ ল', চ' ন' ডাউট সাগৰৰ টেম্পাৰেচাৰ ল' থাকিলেও চাইক্লন নাহিব, বাট ট্ৰপিকেল এৰিয়া হয় তো ইয়াতে চাইক্লনৰ চি চাৰ্ফেচ টেম্পাৰেচাৰ ল' হ'ব জানো? হাই হৈ থাকিব। ইণ্টাৰ ট্ৰপিকেল কনভাৰ্জেন্স জোন seldom occurs. ইণ্টাৰ ট্ৰপিকেল কনভাৰ্জেন্স জোন মানে য'ত দুই ফালৰ পৰা বতাহটো আহি পেলাই খুন্দা খাই পেলাই আকৌ ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু সেনেকৈ ট্ৰেড উইণ্ড ফৰ্ম হয়। চ' ট্ৰপিকেল এৰিয়াতটো ইণ্টাৰ ট্ৰপিকেল কনভাৰ্জেন্স জোন ফৰ্ম হ'ব, ৰাইট? চ' এইটো কাৰণ নহয়। Absence of land in those regions, মাটি নাই। So tropical area আমি জানো যে সাব ট্ৰপিকেল টেম্পাৰেট ইন দ্য সাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ তাতে মাটি নাই, বাট ট্ৰপিকেল এৰিয়াত মাটি আছে। চ' এবচেঞ্চ অফ লেণ্ডটো সেনেকৈ ইয়াতে শ্বুট নকৰে। চ' অপশ্যনটো কি হ'ব আমাৰ আনচাৰটো? কৰিঅলিছ ইজ টু উইক। ইকুৱেটৰত কি হয়? কৰিঅলিছ অলমষ্ট জিৰ' হয়। কৰিঅলিছটো কি হয়? কৰিঅলিছ এটা ডিফ্লেক্টিভ ফ'ৰ্চ হয়। চ' আনচাৰটো আমাৰ কি হ'ব? আনচাৰ চি হ'ব, কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ ইজ টু উইক। তো ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত কি হয়? যিকোনো বতাহ যোনটো ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত গৈ আছে, হয়তো ইকুৱেটৰৰ পৰা পললৈকে গৈ আছে, নহবা পলৰ পৰা ইকুৱেটৰলৈকে আহি আছে, যোনডাল পৃথিৱীৰ এক্সিছ, ইমেজিনেৰী যোনডাল এক্সিছ তাৰে পেৰেলেল হৈ আছে, আৰু পেৰেলেল হৈ থকাৰ কাৰণে আচলতে ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত এইখিনি এৰিয়াত যোনটো কৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ হয়, যোনটো ডিফ্লেক্টিভ ফ'ৰ্চ হয়, দ্যাট ইজ জিৰ'। আৰু ডিফ্লেকশ্যন যদি নহয়, তাৰমানে বেণ্ডিং যদি নহয়, কৰিঅলিছ মানে কি হয়? কৰিঅলিছৰ কাৰণে কি হয়? বতাহটো বেণ্ড হয়। যদি বেণ্ডিঙে নহয় তেতিয়াহ'লে বতাহটো ঘূৰিব কেনেকৈ? যদি নুঘূৰে, ঘূৰণি বতাহ কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব? ডেট মিনছ চাইক্লন কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব? ফাইন। চ' সেইকাৰণে এইখিনি এৰিয়া যোনখিনিয়ে মানে সাগৰ নহওক, ছাপ'জ আমি যদি কওঁ এটলাণ্টিক অ'শ্যান, এৰিয়াবিলাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা দি দিয়ে, বাট আদাৰৱাইজ ইভেন উইদাউট ডেট উই কেন চে যদি আমি কওঁ এটলাণ্টিক অ'শ্যান হওক বা ইণ্ডিয়ান অ'শ্যান হওক বা পেচিফিক অ'শ্যান হওক, চ' ইয়াতে যোনডাল আমাৰ ইকুৱেটাৰ এনেকৈ পেলাই পাৰ হৈ গৈছে অলমষ্ট, দ্য ডায়েগ্ৰাম ইজ নট আপ টু স্কেল। চ' এইডাল যদি ইকুৱেটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মান হয় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ ইয়াতে আছে অলমষ্ট, আৰু এইফালে ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ।
23.5 degree north, 23.5 degree south. So এইখিনি এৰিয়া হ'ল ট্ৰপিকেল এৰিয়া, বুজিছো। আৰু ইয়াতে আমাক কি কৈছে, ট্ৰপিকেল ল্যাটিটিউডছৰ কথা কৈছে। সাউথ ইষ্ট পেচিফিক ৰিজন আৰু ইফালে ট্ৰপিকেল ল্যাটিটিউডছত সাইক্লোন ডাজ নট অৰিজিনেট। সো মেজৰলি সাউথ ইষ্ট পেচিফিক আৰু ইফালে আমাৰ সাউথ এটলান্টিক, ৰাইট। সো এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ যোনটো এইখিনি পোৰ্শন, that is the equatorial portion. So ইয়াতে Coriolis কি হৈ যায়, 0। তাৰপিছত অলপ অলপ বাঢ়ে, বাট তথাপিতো সবতকে বেছি Coriolis থাকে পোলাৰ এৰিয়াত। এইখিনিতে Coriolis কি থাকে, ম্যাক্সিমাম। তো ইয়াতে ওপৰত আৰু তলত Coriolis ম্যাক্সিমাম হ'ব। তো এইখিনিতে সাইক্লোন কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম নহয়, বিকজ Coriolis is either 0 we can say, ইয়াতে মিনিমাম বুলি আছে। সো আমি কিহত টিক কৰিম, the Coriolis force is too weak, or we can say minimum, fine। So thank you for today, and আকৌ মই মনত পেলাই দিব খুজিছো সবকে যে আমাৰ বজ্ৰ বেচ আমি লঞ্চ কৰাৰ কথা আছিল 2 অক্টোবৰতে। সো বাট বিকজ আমাৰ এপটো অলৰেডি আপডেট কৰি আছো, আমি এপটো নতুন এপ এটা আমাৰ হেৰি কৰি আছো। সো সেইকাৰণে নতুন এপটোত দিবৰ কাৰণে অলপমান আমাৰ টাইম লাগিছে। সো কোনে চিন্তা কৰিব নালাগে, অলপমান ধৈৰ্য ধৰক, অপেক্ষা কৰিলে হ'ল। আমাৰ পূজা হলিডেজৰ পিছতে, আমি পূজাৰ পিছতে আমি আকৌ নতুন এপটোত গোটেই বজ্ৰ কোৰ্সটো আমি লঞ্চ কৰিম, এণ্ড ইউ উইল বি এবল টু গেট all the recorded videos in the VAJRA. So welcome to the CSAP IAS Academy, and thank you for today. Thank you all.